أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمؤمنين يا رؤوف رحيم. بالمؤمنين يا رؤوف رحيم. بالمؤمنين يا رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم غافلون. لقد رسلنا وأكثرهم فهم لا يؤمنون. إن ظن به عنك من لا ننقضي إلى الأذان فهم مطمئنون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر واتبع الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إننا نخرج الموت ونكتب وكتب وترهم وكل شيء نتيناه في إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان الله ترجعوا في الميزان. وقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام ونهر العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Silakan إن أنزلناه الرحمن الرحيم. إن أنزلناه التي القدر وقدرها وقدر التي قدر. ليلة القدر خير من ألف فأنت نصب الخلائق كله يا بن نفسين أنتم داخل سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دفي البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم
اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والكلام سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى في الورى مصباح ظلام جميل السيام صفي الأمام صاحب الجود والكرم والله وسيمه وجبرائيل خديمه البراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقب قوسين مطلوبه والمطلوبه مقصوده والمقصود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس القريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا فراتين صاحب قبا قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومن الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله يا محمد 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 صلى الله محمد صلى الله يا 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 محمد يا محمد صلى الله 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 محمد صلى الله يا محمد صلى الله يا محمد صلى الله يا محمد صلى الله يا
Muhammad sallallahu ya 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 Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ya Muhammad sallallahu ya Muhammad sallallahu ya أعوذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم আজ 27শে রমজান লাইলাতুল কদর অনেকে শবে কদরও বলে থাকে আসলে আরবি ভাষায় কথাটা হবে লাইলাতুল কদর বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এই রাতের সম্মান হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষাও শ্রেয় আজকের একটা রাত্রির ইবাদত হাজার মাস একাধারে ইবাদত করলে যে সওয়াব বেরিয়া অবস্থায় যদি একাগ্রতার সাথে হাজার মাস ইবাদত করলে যে সওয়াব আজকের একটা রাত্রিতেই সেই সওয়াব পাওয়া যায় কিসের জন্য না এই তারিখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নবুয়ত দ্বারা অভিষিক্ত করেছিলেন তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এটা অভিষেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই তারিখে নবুয়ত লাভ করেছিলেন খেলাফত পেয়েছিলেন তাই এই তারিখটা হচ্ছে লাইলাতুল কদর এই তারিখ কবে যে উনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অবশ্য তারিখটা তখন আর উনার স্মরণ ছিল না ইয়াদে ছিল না পরবর্তীকালে উনি আর এই কোন তারিখে এই নবুয়ত পেয়েছিলেন অভিষিক্ত হয়েছিলেন উনি নবুয়ত দ্বারা ওটা আর উনার স্মরণে ছিল না আল্লাহর কাছে চাইছিলেন বহুদিন থেকে তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একদিনকে জানালেন জিবরাইল মারফত যে এই তারিখটা হচ্ছে সেই লাইলাতুল কদর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি মসজিদে ছিলেন মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বার হলেন বার হয়ে বাইরে সাহাবীদেরকে বলার জন্য ছুটে আসলেন এসে দেখছেন দুজন মুসলমানের ঝগড়াঝাটি করছে তাদের ভিতরে হিংসা ঝগড়াঝাটি শুরু হয়ে গেছে উনি তাড়াতাড়ি ওদের এসে ঝগড়া থামালেন থামিয়ে তারপরে বলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু আর বলতে পারলেন না উনি আর মনে করতে পারলেন না কোন সেই তারিখটা লাইলাতুল কদর যা জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলে গিয়েছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উনি এত করে চেষ্টা করলেন তাও আর কিছুতেই মনে করতে পারলেন না তবে উনি বললেন যে হ্যাঁ তবে আমার একটা কথা মনে আছে যে 20টা রোজার পরে যে বেজোড় সংখ্যায় যে কটা দিন আসে এর মধ্যে একটা দিন আছে এটা আমার ঠিক মনে আছে তাই বললো যে 21, 23, 25, 27, 29 রমজান মাসের এই কটা রজনী তোমরা খোঁজো নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে তাই অনেকের ধারণা কেউ ধারণা করেন যে 21শে রমজানই হয়তো লাইলাতুল কদর আবার কেউ ধারণা করেন যে 23শে রমজানই হতে পারে তার মধ্যে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইসমাইল বিন আহমদ বুখারী ওনার ধারণা 23 তারিখেও হতে পারে আবার কেউ ভাবেন 25 তারিখেও হতে পারে বেশিরভাগ লোকের ধারণা যে 27শে রমজানই হচ্ছে সেই লাইলাতুল কদর বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে নবুয়ত যেদিন এসেছিল সেটাই 27 তারিখে হবে
কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঠিক করে বলতে পারেননি। তবে একটা জিনিস, এই তারিখটা নিয়ে সন্দেহ মতভেদ আছে, আর কিন্তু বারটা নিয়ে কিন্তু কোনো মতভেদ নেই। বার সেদিনকে ছিল সোমবার। সমস্ত অতীতের পণ্ডিতরা এক বাক্যে বলে গিয়েছেন যে যেদিন খেলাফত এসেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর, নবুয়ত এসেছিল, উনি নবুয়ত দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন, উনার সেই অভিষেকের প্রথম দিনটা সেটাও ছিল সোমবার। তবে তারিখটা ঠিক আর বলতে পারিনি, ওই 21, 23, 25, 27, 29-এর মধ্যে আছে, কিন্তু বারটা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই কোনো পণ্ডিতের ভিতরে। তাই সবাই এক বাক্যে স্বীকার করছে ওটা সোমবারই ছিল। যাই হোক, তাই আজ আবার সেই লাইলাতুল কদর 1400 বছর পরে আমরা এসেছি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সেই অভিষেকের দিনে বা লাইলাতুল কদরের দিনে। আসেন আমরা তার জন্য আবার সালাম পাঠ করি, যে তারিখে পাঠ করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 1000 মাস বেডিয়া অবস্থায় ইবাদত অপেক্ষাও বেশি সওয়াব দিয়ে থাকেন এই একটা রজনীতে। আসেন তাই আমরা খুব মন দিয়ে আর 12 বার দরুদ শরীফ পাঠ করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা হাবিবিনা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا شفيعنا محمد. اللهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. اللهم محمد وعلى آل سيدنا أعوذ نفسي بالله العلي العظيم. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রোজা থাকা অবস্থায় যদি কেউ ভুল করে কিছু খেয়ে ফেলে বা মুখে দিয়ে ফেলে, গলতকরণ করে ফেলে, তাহলে কিন্তু রোজা নষ্ট হয়ে যায় না। আমরা অনেকে ভাবি যে যা রোজাটা মনে হয় নষ্ট হয়ে গেল। মনের ভুলে যদি কেউ এক গাল ভাতও খেয়ে ফেলে বা হয়তো একটু কিছু মুখে দিয়ে গিলেও ফেলে, যেই মনে হয়ে যাবে সেই আপনি ছেড়ে দেন ওটা, তাহলে রোজার তিল পরিমাণও ক্ষতি হবে না।
রোজা যেমন ছিল তেমনই থাকবে। আমাদের অনেকের ধারণা হয় যে যা খেয়ে যখন ফেলেছি তখন রোজা তো নষ্ট হয়ে গেল, আর রোজা থেকে কি হবে। না, মোটেই না। এতে রোজার কিচ্ছু ক্ষতি হয় না, তিল পরিমাণও ক্ষতি হয় না। তবে জেনে শুনে, যখন জেনে ফেললেন আমি রোজা আছি, তখন যদি একটুখানি মুখে দেন তাহলে রোজাটা নষ্ট হবে। তাই এরকম হয়ে যায় রোজার, বিশেষ করে প্রথম দিকে। তাতে রোজা কোনো রকম ক্ষতি হয় না, রোজা যেমন ছিল ঠিক তেমনই থাকে। আরো একটা বিষয়, আমরা অনেকে করি কি, রোজা থাকতে থাকতে এই হাক থু করতে করতে গলারে একদম গলা শুকিয়ে ফেলি। মুখের যে পাচক রস, এটা কিন্তু ফেলার কোনো দরকার নেই। এটা কোনো মশলাতেও নেই যে মুখের পাচক রস সবসময় টেনে টেনে ফেলে দিতে হবে। যদি খানিকক্ষণ এইভাবে ফেলেন তো গলা দেখবেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। কাজেই এইরকম হাক থু করে গলার ওই পাচক রসটাকে ফেলে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। এটা কোনো মশলাও নয় বা ইসলামী এটা কোনো আকীদা নয়। গলায় যে পাচক রস আছে মুখে আসে, আপনি রীতিমতো ওটা গলৎকরণ করে। কারণ সারাদিন রোজা আছে, আর এই পাচক রস ঠিক মতো তৈরি হবে না। ওটুকু যা আছে তা আছে, এইটা গলৎকরণ করলে কোনো দোষ নেই। তবে কফ টফ যদি আসে ওটা তুলে ফেলে দেবেন। তাই মুখের এই পাচক রস হাত থু করে করে টেনে গলা শুকিয়ে প্রাণ নষ্টাগত করবেন না। কারণ ধর্ম আমাদের জন্য, ধর্মের জন্য আমরা নয়, মনে রাখতে হবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আমাদের মধ্যে আরো একটা প্রবণতা আছে যে জান যাই যাক তবু আমরা রোজা ছাড়বো না। এটা কিন্তু ঠিক ইসলামী আকীদাও নয়, ইসলামী বিশ্বাসও নয়, এটা ইসলামী কোন নিয়মেও পড়ে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোন এক সময় রোজার মাসে কোন এক সফরে ছিলেন। সফরে যেতে যেতে হঠাৎ একটা শহরের ভিতরে গিয়ে দেখছে কিছু মানুষ গোল হয়ে ঘিরে রয়েছে। উনি তখন ওখানে দাঁড়িয়ে একজন সাহাবীকে বললেন যে তুমি দেখে এসে তো ওখানে কি হচ্ছে, লোকজন গোল হয়ে ঘিরে রয়েছে কেন? তখন একজন সাহাবী ওখান থেকে ঘুরে দেখে এসে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একজন মানুষ রোজা ছিল, রোজা থেকে সে আর সহ্য করতে না পেরে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, সে চৈতন্যহীন হয়ে গিয়েছে, সংজ্ঞা গিয়েছে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কথা শুনে দুঃখ করলেন আর বললেন ওই রকম রোজায় কোনো সওয়াব নেই যে রোজা প্রাণ সংহার করে। একদম খোলামেলা বললেন, প্রত্যেকটা হাদিসে আছে যে ওই রকম রোজায় কোনো সওয়াব নেই যে রোজা প্রাণ সংহার করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআন শরীফে যত জায়গায় সিয়াম সম্পর্কে বলেছে, রোজা সম্পর্কে কোন জায়গায় বলেনি যে প্রত্যেককেই করতে হবে। ওই জায়গায় বলা আছে পরন্তু এইভাবে যে আমি সুস্থ আর সবল মানুষের জন্য রোজাকে, সিয়ামকে অবশ্য করণীয় করে দিলাম। আর যে অসুস্থ আছে তখনকার জন্য তাকে মাফ করে দেওয়া হলো, এবং যখনই সে সুস্থ হবে তখনই সে যেন একটা একটা করে গুনে গুনে শোধ দেয়। তাহলে যে অসুস্থ আছে বা অসুস্থ হয়ে পড়ছে তার জন্য কিন্তু রোজা ওই সময়টা ফরজ নয়। তবে আজকালকার সময় অসুখ বিসুখ সম্পর্কে আমাদের ওটা চিন্তা করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে ধর্ম আমাদের জন্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ালা ইয়ামিস লাইয়ালিনা রাব্বিয়ানা মুহাম্মাদিনা রাব্বিয়ানা মুহাম্মাদ সামিয়াতিনা রাব্বিয়ানা মুহাম্মাদ ওয়ালা ইয়ামিস লাইয়ালিনা রাব্বিয়ানা মুহাম্মাদ ওয়ালা ইয়ামিস سيدنا جميعا سيدنا جميعنا محمد وعلى يدينا جميعنا محمد وعلى جميعنا وعلى سيدنا جميعنا محمد وعلى سيدنا جميعنا محمد وعلى سيدنا جميعنا جميعنا محمد وعلى
سيدنا يا محمد وعلينا يا محمد أعوذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم আগেকার দুনিয়ায় রাসূলুল্লাহ তৃতীয় হিজরিতে আপনার রোজা ফরজ হয়ে যায়। তো এর আগে মহরম মাসে রোজা ফরজ ছিল। তখনকার আরববাসীরা মহরম মাসে রোজা করত। এই আশুরার রোজা পর্যন্ত তারা করত। তারপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনা শরীফে এসে ওই তৃতীয় বছরে এই রোজাকে ফরজ করে দিলেন। কিন্তু মেরাজ শরীফ থেকে রোজাটা এসেছিল। হযরত দাউদ নবী জন্মের পর থেকে, সাবালক হওয়ার পর থেকে, উনার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দাউদ নবী মৃত্যুবধি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন পর পর রোজা করে গেলেন। আল্লাহ এত খুশি হয়েছিলেন যে সে বলে শেষ করা যায় না, এবং উনাকে সোয়াবের উপরে সোয়াব দিয়ে ভূষিত করেছিলেন এবং ভরিয়ে দিয়েছিলেন হযরত দাউদ নবীকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মেরাজ শরীফে গেলে এই নামাজ আর রোজা ফরজ করে দিলেন। রোজা তখন সারা বছরই রোজা করে দিলেন। আর বললেন এই অবস্থা থাকলো, তারপর যাই হোক চতুর্থ আসমান থেকে মুসা নবী বারবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে কমাতে এই 1 মাসে নিয়ে আসলেন। 1 মাস রোজার পরে একদিন দিলেন ঈদুল ফিতর। তাই বলছে যে এই রোজা পড়ে দাউদ নবী যত সওয়াব পেয়েছিল, হে মুহাম্মদ আপনার উম্মত, তাহলে এই ঈদে এই রোজায় এত সওয়াব। আর আল্লাহ বলছেন যে রমজান মাসের সওয়াব আমি নিজে হাতে করে দেব। এ মাসের ফজিলত সিয়াম যারা করে গেল, এ মাসে যারা দান খয়রাত করে গেল, যারা এই সমস্ত দান সদকা করে গেল, মানুষকে কটু বাক্য বলল না, কোনো খারাপ কাজের মধ্যে গেল না, সৎ কাজে প্রবৃত্ত হলো এবং সৎ কর্মই করে গেল, তার সমস্ত সওয়াব আমি নিজে হাতে করে আরো দিতে থাকবো। তাই অন্য যে কোনো মাস অপেক্ষা এ মাসের সম্মানটাকে বেশি করে দেখানো হয়েছে, দেখিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আর আল্লাহ দেখিয়ে গিয়েছে। তাই এ মাসের এত সম্মান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলছে যে হে মুহাম্মদ, আপনার সম্মানে এত সম্মান দেওয়া হয়েছে আপনার উম্মতদেরকে, যা দাউদ নবীকে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে দাউদ নবীকে দেওয়া হয়েছিল যা সারা জনমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতকে দেওয়া হলো প্রত্যেক বছরের 1 মাস একদিনে। কার জন্য? না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য। তাহলে চিন্তা করুন, আপনার আমার জন্য নয়, এটা রসুলের সৌজন্যে হয়েছে। তাহলে রসুল কি পর্যায়ের মানুষ। তাই আমরা আসেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে একটু মনে করি। সিঁড়ি সে কোনো সময় একতলা দোতলা হয় না, সিঁড়ির উদ্দেশ্যে একতলা দোতলায় উঠিয়ে দেওয়া। তাই আসেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে একটু আমাদের নেতা, আমরা তাকে মনে করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রব্বি সাল্লি আলা রাসূলিল্লাহ। রব্বি সাল্লি আলা রব্বি সাল্লি আলা রব্বি সাল্লি আলা আউযু নাফসি বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন কুরআন শরীফে যে আমার এমন এক শ্রেণীর বান্দা আছে যাদের আমি বিচারই করব না, বেহিসাব আমি পার করে দেব। কিন্তু কোন শ্রেণীর সে বান্দা, কোন পর্যায়ের সে বান্দা, তা কোরআন হাদিসে কোনো জায়গায় খোলামেলা বলেনি। তবে এমনি আপনার জ্ঞানীদের জন্য জ্ঞানের খোরাক এই কোরআন হাদিসে আছে, বা 19 জায়গায় এই কথা বলা হয়েছে। তাই আমরা একটু জ্ঞান দিয়ে চিন্তা যদি করি, তাহলে দেখতে পাবো যে হযরত ওয়াইস কর্ণী ছিলেন প্রেমিক। তিনাকে জামা কাপড় পাঠিয়ে দিল আর বলে দিল যে তাকে বলো যেন আমার উম্মতের জন্য দোয়া করে। হযরত ওমর ফারুক সেখানে দোয়া চাইল এবং উম্মতে মুহাম্মদী কিছু অংশ গুনাহ মাফ হয়ে গেল। না হলে যে মানুষটা বললে আল্লাহ পাপীর পাপ মাফ করে দেন, দোজখীকে বেহেশতি করে দেন, সে মানুষটার কি বিচার করবে আল্লাহ? তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খুঁজে ওয়াইস কর্ণীকে বললেন যে ওই প্রেমিককে বলো আমার উম্মতের জন্য দোয়া করতে।
এই ওসিয়ত আর কাউকে করে যায়নি। অনেকে অনেক রকম পর্যায়ে জ্ঞানী গুণী ছিল, কিন্তু প্রেমিককে বলে পাঠালো সে যেন দোয়া করে। আর সে যখন দোয়া করলো, তার দোয়ার ধরন করণ দেখে হযরত উমর ফারুকই অবাক হয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, বিলাপ করতে লাগলেন যে আল্লাহ, তার বিশ্বাস যে কি পর্যায়ের মানুষ, যে আল্লাহকে ধরে বান্দার পাপ মাফ করিয়ে নিচ্ছে। তাই কোরআনে বলছে যে আমার এমন এক শ্রেণীর বান্দা আছে যাদের আমি বিচারই করব না। তাহলে কোন পর্যায়ের মানুষ চিন্তা করে? আর সে তার এই গুণাগুণ সে সৃষ্টি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ভালোবেসে তার এই দরজা সৃষ্টি হলো। তার এই অবস্থা, তার পদোন্নতি কিসে হয়েছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ভালোবাসার কারণে। তাই সে নিজে, তাহলে যে মানুষটা বললে আল্লাহ পাপীর পাপ মাফ করে দেয়, দোজখীকে বেহেশতি করে দেয়, তাহলে তার বিচার কি আল্লাহ করবে? আসেন আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে, আমাদের নবীকে মনে করব না, একটা কথা হতে পারে। আমাদের নবীর জন্য দরুদ শরীফ পড়ব না। আল্লাহ স্বয়ং যে ইবাদত করেন আমরা সেই জিনিস করব না। আল্লাহ কোন এই ইবাদতে, আমরা যত রকমের ইবাদত জানি বা কেতাবে দেখেছি, কোন ইবাদত কি আল্লাহ করেন এরকম কোন ইঙ্গিত বা আকার কোন রকম আছে কেউ দেখাতে পারে? কিন্তু আল্লাহ নিজে দরুদ শরীফের ওজিফা করেন। এই কথা কোরআন শরীফের 22 সূরায় সূরা আহজাবে বলছে। আমিও পড়ি, আমার ফেরেশতারাও পড়ে। আরে হে বিশ্বাসীগণ, তোমরাও পড়ো। তাহলে কাদেরকে বলছেন? যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, বিশ্বাস করেছে, তাওয়াক্কুল করেছে, যারা তাকওয়া বনেছে, তাদেরকে তাগিদ করা হয়েছে যে তোমরাও পড়ো। বড় দুঃখের যে আমাদের নবী সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল নয়। আমরা কি কেউ মনে করতে পারি যে আমরা নিজেদের ইবাদতই পার হয়ে যাব? যদি কেউ ভেবে থাকে তাহলে সে অন্ধকারের মধ্যে আছে। রসুলের শাফায়েত ছাড়া 1 ইঞ্চিও আগাতে পারবে না, পার হতে পারবে না। তাই বলছি যে আমরা এখন থেকে যদি এই জিনিস যোগাযোগ করতে পারি, এখনই আমাদের আমলনামায় সেই দোয়া আসতে থাকবে। আর আমাদের নবীকে আমরা ভালোবাসবো, আমাদের নবীর জন্য পড়বো, আমাদের নবীর জন্য আমরা করে যাব। তাহলে নিশ্চয়ই তাই আল্লাহ বলছে আতিউল্লাহ আতিউর রাসূল, যে আমাকে তো ভালোবাসবে, আমার কথা শুনবে, তোমাদের ভিতরে যে আছে সেই তোমাদের নবীকে ভালোবাসো, চেনো। বড় দুঃখে এ নিয়ে আমাদের কোনো আলোচনাই হয় না। যাই হোক, আসেন আমরা সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে স্মরণ করে শেষ করি। আজানের সময় হয়ে আসছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূল Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Ya Resulallah, 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 Ya Ya Resulallah, 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 Ya Resulallah,
Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Allah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resul, Rahmatul Shafi'i, Rahmatullah, Shafi'i, Ay Samsudoha, Patintuna, Sanrinula, Viva, Viva, Assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Sayangillah, Assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Assalatu wassalamu alayka ya Ilaykalillah. Assalatu wassalamu alayka ya Assalamu alaykum. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu ya Rasulullah. Assalatu Assalamu ya Resulallah, assalamu alayka ya Habiballah. আজান দিয়ে নিন। আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। 570 খ্রিস্টাব্দের 12 রবিউল আউয়াল তারিখে সোমবার দিন শেষ রাত্রিতে আমাদের প্রিয় জানের জান প্রাণের প্রাণ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মামিনার গর্ভ থেকে ইয়াম্মতি ইয়াম্মতি বলতে বলতে দুনিয়াতে তাশরীফ নিয়েছিলেন এই পাপী বান্দাদের জন্য, তাই তার তরে ইয়া মোহাম্মদ নাম পিয়ারা আরশে পার হক নাম পুকারা শেষ पैगंबर हो हमारा या पे सुल्ताने मदीना मोहब्बते ओही सकीना नूर से महबूब से ना मिश्कों से बेहतर पसीना নিজে নূরের রবি নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায় আধারে ডুবি তো সবই আমাদের সালামনিও বিপদে তুমি তরায় তুমি যে দয়ার কান্ডারি তাই মোরা ভিক্ষা যে মাগি ইন্নান জান্নাহু ফি লাইলাতুল কদর ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদর খায়রুম মিন আলফি শাহর তানাজ্জালুল মালায়েকাতু ওয়ার রূহু ফিহা বিইذনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফজর আল্লাহুম্মা আমিন ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا غفار اغفر لي ذنوبي اللهم اغفر لي وارحمني واجبني واهدني হে সুন্দর হে পবিত্র হে মহান হে দয়ালু হে দাতা আল্লাহ তোমার হাবিবের এই অভিষেকে দিনে আল্লাহ লাইলাতুল কদরে রজনীতে আল্লাহ তোমার এই বান্দা সকলকে নিয়ে বারো শরীফের দরবার শরীফ থেকে আল্লাহ এখন যা কিছু পড়ার সুযোগ আর তৌফিক দিলে হাজারো শুকর তোমার এই দরবারে ইয়া রাব্বুল আল্লাহ পড়ার ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করে তোমার নিজ দরবারে গৃহীত কবুল করে আল্লাহ আমাদের জানের জান প্রাণের প্রাণ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনাতুল মুনাওয়ারা আল্লাহ খন্দকে তারার ওয়ায়ে সোয়াব এবং সালাম ইয়া রাব্বুল আলামিন আল্লাহ আমাদের ভক্ত মুরিদান থেকে আল্লাহ যে যেখানে থেকে আল্লাহ সূরা খতম দরুদ শরীফ কলেমা খানি আল্লাহ কুরআন খতম দিয়েছে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এই রজনীর উদ্দেশ্যে আল্লাহ সমস্ত কিছু একত্রিত করে তোমারই কাছে ভিক্ষার হাত পেতেছে রব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল আওলাদ শিষ্যগণ বিবিগণ খুলাফায়ে রাশিদিন পাক পাঞ্জাতন চার কুরসি যত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং কারবালার সমস্ত শহীদানদের ওপর আল্লাহ সওয়াব এবং সালাম ইয়া রাব্বুল আলামিন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত যতদূর পর্যন্ত যাবে আল্লাহ ততদূর পর্যন্ত এই দোয়া খায়ের পৌঁছে যাক ইয়া রাব্বুল আল্লাহ আমাদের বাপ মা ভাই বোন পূর্বপুরুষ আত্মীয় স্বজন আল্লাহ বারো শরীফের ভক্ত মুরিদানদের যেখানে গুজরে গিয়েছে কবরবাসী হয়ে গিয়েছে আল্লাহ সবার তরে তুমি জান্নাতি নসিব করো ইয়া রাব্বুল আল্লাহ আমাদের মোহাম্মদ ভূমি তথা বাংলাদেশকে আল্লাহ তুমি পরিপূর্ণ করো সম্পূর্ণ করো আল্লাহ বিশ্বের বুকে আদর্শ স্থানীয় নেতৃস্থানীয় করো ইয়া রাব্বুল আল্লাহ নিশ্চয়ই তুমি রহমানুর রহিম গফুরুর রহিম আল্লাহ আমাদের চলার পথের যা কিছু অন্তরায় যা কিছু পরিপন্থীর আল্লাহ নফসের প্ররোচনায় যা কিছু ভুল ভ্রান্তি আল্লাহ সমস্ত কিছু দূরীভূত করে আমাদের সবাইকে আবারও আল্লাহ তুমি সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় ফুলের মতো সুন্দর আর পবিত্র করে দাও ইয়া রাব্বুল আলামিন রহমানুর রহিম গফুরুর রহিম আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহ বারো শরীফের পবিত্র একাত্তা করো এ বারো শরীফকে আল্লাহ রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জারি রেখো আল্লাহ রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জারি রেখে মানুষের মুক্তির পথ পাথেয় করো এ বারো শরীফ ইয়া রাব্বুল আলামিন বিশ্বের বুকে আল্লাহ তুমি সৌরভে গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করো বারো শরীফকে আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ তোমার বারো শরীফের খেদমতের সুযোগ আর তৌফিক দিও ইয়া রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তুমি শক্তি দিও সামর্থ্য দিও যেন সুষ্ঠু রূপে আল্লাহ নেতৃত্বের মধ্যে থেকে আল্লাহ তোমারই আল্লাহ আদেশ পালন করার সুযোগ আর তৌফিক দিও ইয়া রাব্বুল আলামিন
নিশ্চয়ই তুমি রহমানুর রহিম গফুরুর রহিম আল্লাহ। চলার পথের যা কিছু অন্তরায়, যা কিছু পরিপন্থী, সমস্ত কিছু দূরীভূত করে আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে আবারও আলো উজ্জ্বল ঝলমলে পথে চালিত করো ইয়া রাব্বুল আলামিন। সবাইকে নিয়ে আল্লাহ বাল বাচ্চা, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সন্তান, সন্ততি, সহায় সম্পত্তি নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে সচ্ছলতার মধ্যে স্বচ্ছন্দের জীবনের অধিকারী করো ইয়া রাব্বুল আল্লাহ। নিশ্চয়ই তুমি রহমানুর রহিম গফুরুর রহিম আল্লাহ। যত বিপদই আসুক না কেন তোমার রহমানুর রহিম নামের বরকতে সমস্ত কিছু দূরীভূত করে রাউফুর রহিম নামের ইজ্জতে আল্লাহ আমাদেরকে খাড়ার হয়ে ভুঁয়ে ইয়া রাব্বুল আলামিন। না আজকের এই রাজনীতি যারা যা কিছু দিয়ে সাহায্য করেছে, অর্থনৈতিক, দৈহিক, মানসিক, আল্লাহ উপস্থিত হয়ে আল্লাহ সাহায্য করেছে, সবার ওপর তুমি সমান পরিমাণ রহমত অবতীর্ণ করো তোমার রমজান শরীফে দোয়া ইয়া রাব্বুল আলামিন। নিশ্চয়ই তুমি রহমানুর রহিম গফুরুর রহিম আল্লাহ। আমরা নানান বিপদে আল্লাহ অবস্থান করছি, তুমি দয়ার দাতা আল্লাহ, তাই তোমারই সকাশে এই ভিক্ষার হাত পেতেছি খালি হাতে, ফিরিয়ে দিও না দোহাই আল্লাহ তোমার ইজ্জতের লাগি ইয়া রাব্বুল আলামিন। তা আমাদেরকে যেমন মানুষ রূপে দুনিয়াতে পাঠিয়েছো আল্লাহ, যেমন দিন ইসলামের মধ্যে থেকে তোমারই গুণগান গাইতে গাইতে তোমার হুজুরে মানুষ রূপে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ আর তৌফিক দিও ইয়া রাব্বুল আলামিন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Free audio post production by alphonic.com.